Good morning to everybody. Let us see the continuation of our topic, immune system, in the fourth B unit, in our second year zoology. Here in our previous class, we discussed about the immune cells and immunity. What is meant by immunity? Immunity means the ability of an organism to fight against the pathogens or disease causing organisms is known as the immunity. In the human body, we are having the number of organs and cells and different types of mechanisms to fight against the different types of pathogens. So in our immune system we can see the three types of immune cells. What are those three types of immune cells? The first one is known as the lymphocytes, second one phagocytes, third one is known as the auxiliary cells. All these cells will help in the immune responses. In our previous class, we discussed about the T lymphocytes and B lymphocytes and T lymphocytes and B lymphocytes. Here, let us see the continuation of our immune cell. The second type of immune cells are known as the phagocytes. Do you know that one? The meaning of the phagocytism? Phagocytism means it is known as the, in Latin, it is a Latin word. It is known as the engulfing, means eating. Most of the phagocytes which are present in our immune system will engulf the all the foreign particles. So let us see the brief introduction about our phagocytes. Here if we see the most of the phagocytes will be produced by the bone marrow of the human being. Here these phagocytes generally two types depending upon their nucleus. These phagocytes, phagocytism means engulfing or eating of the foreign particles. So, depending upon the nucleus, these phagocytes are classified into two types. One is the mononuclear phagocytes. Second one is known as the polymorphonuclear phagocytes. Here, let us see the first one, mononuclear phagocytes. These are known as the MNPS. MNPS means M means mononuclear phagocytes. Yeah, generally these mononuclear phagocyte, example for the mononuclear phagocytes are the monocytes. These monocytes are the agranular WBC cells. Yeah, as we know that one, if you see the composition of the blood, as we know that one, blood can be divided into two parts. One is the plasma and second one is the blood cell. How many types of blood cells are present? We can see the three types of blood cells. Those are the RBC, WBC and platelets. RBC, WBC and platelets. Again, WBC cells are classified into two types. Yeah, depending upon the nucleus and cytoplasm. Those are the agranular WBC cells and granular WBC cells. Agranulocytes again classified into two types. Those are the monocytes and lymphocytes. These agranular monocytes are known as the mononuclear phagocytes. These are the one type of WBC cells which are known as the monocytes. They are having the only one single cell. That's why these are known as the mononuclear phagocytes. Yeah, generally these monocytes which are known as the mononuclear phagocytes will enters into the bloodstream and engulf these are transforms into the macrophages and engulf all the microorganisms and dead cells of the human body. By this process, they will provide the one type of immune responses to fight against all the antigens and pathogens. This is about the mononuclear phagocytes. Let us see this second type of phagocytes. Yeah, second type of phagocytes are known as the polymorphonuclear phagocytes. Here, if we see the polymorphonuclear phagocytes means the name itself indicates that poly means many, morphonuclear means yeah, the nucleus is having the number of lobes. Lobe-like structures are present. Those lobe-like structures will be considered as a number of nuclei in the cytoplasm of these cells. That's why these are known as the polymorphonuclear phagocytes. These are the granular WBC cells. You should remember, these are the granular WBC cells.
You should remember the mononuclear phagocytes are the only agranular WBC cells. Polymorph nuclear phagocytes are known as the granular WBC cells. Okay, yeah, before that one, yeah, we can examine some of the mononuclear phagocytes. Here, if you see some examples, different types of mononuclear phagocytes are present in the different organs of the human body, which provides the immune responses in the human body. Here, if you see some of the macrophages or mononuclear phagocytes, which are located in the different areas of the organ. Let us see the one by one. The first one is known as the monocytes. Generally, these monocytes are known as the mononuclear phagocytes, which are present in the bloodstream. Most of the monocytes are located in the blood only. Okay, they will provide the immune responses. Means they will engulf all the foreign particles which are enters into our body. Second type of mononuclear phagocytes are the Kupffer cells. Yeah, these Kupffer cells are located in the liver of the human being. So, Kupffer cells means those are nothing but these are the modified mononuclear phagocytes. Mononuclear phagocytes means which are having the one single cell, which are known as the monocytes. In the liver, generally these are acts as a detoxificating cells. These are known as the detoxificating cells. Okay. Next one, third one is known as the mesenchymal cells. These mesenchymal cells also one type of mononuclear phagocytes. These mesenchymal cells are located in the kidney of the human beings. Yeah, in the kidney, if you see the structure of the LS of the kidney, we can see the two regions. The outer region is known as the cortex, inner region is known as the medulla. In the medulla, number of tissues are present. These tissues will help in the osmoregulation of the it maintains the osmoregulation of the human body. So these mesenchymal cells in the kidney will always engulf the foreign particles which are enters into in our kidney. So next one, fourth one is known as the dust cells. These are the most important, which are related our coronavirus. So okay, these dust cells are located in the bronchioles and bronchi of the lungs. These dust cells always captures or engulfs the or kills the some of the foreign particles which are enters into the lungs through the inhaled air. So next one is known as the microglial cells. These are the microglial cells are located in the brain of the human beings. In the brain of the human being, inside of the brain, 4 large cavities are present. Those are known as the ventricles. In the ventricles, cerebrospinal fluid is present. In the cerebrospinal fluid, we can see some of the microglial cells. These microglial cells are known as the mononuclear phagocytes. These mononuclear phagocytes of the brain are known as the microglial cells. These microglial cells also provides the protection to the brain by engulfing all the foreign particles which are enters in the synovial fluid of the brain. Next one, histocytes. Histocytes also one type of mononuclear phagocytes. These histocytes are present in the connective tissues. Generally, connective tissues are present in all the internal organs like the blood vessels and kidney and other internal organs. Next one, osteocytes. Osteocytes also one type of monocytes or macrophages. You should remember, macrophages means which engulfs the foreign particles. Okay, it shows the histocytes of the osteocytes are present in the bone. The bone is also one type of tissue. The bone tissue is always protected by these osteocytes. Next one, synovial cells. As we discussed earlier, synovial fluid which is present in the ventricles or cavities of the brain and spinal cord. In the synovial cavity or synovial fluid also some macrophages or monocytes or mononuclear phagocytes are present. They will engulf all the foreign particles which are enters into in our synovial fluid. By this process, all the immune cells, they may be lymphocytes or phagocytes or some of the auxiliary cells. All these cells will be provides the immune responses to protect the human body. ఈ రోజు టాపిక్ లో సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో మనము
ఇమ్యూన్ సిస్టంలో మనం కంటిన్యూషన్ పార్ట్ 4 కంటిన్యూషన్ చూస్తున్నామండి. ఇమ్యూనిటీ గురించి చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటి దాని గురించి వలనే తక్కువగా ఉండటం వల్లనే వ్యాధి నిరోధకత, దీన్ని రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అని పిలుస్తాము. రోగ నిరోధక వ్యవస్థ లేదా అసంక్రామిత వ్యవస్థ అని పిలవడం జరుగుతుంది. దీనివల్లే మనందరం కూడా ఇళ్లలో ఉండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వింటున్నాం. ఈ రోగ నిరోధక వ్యవస్థ గురించి చాలా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకు అంటే రోగ నిరోధక వ్యవస్థ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు కరోనా బారిన పడటం లేదు. రోగ నిరోధక వ్యవస్థ తక్కువగా అంటే ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కరోనా బారిన పడుతున్నారు కాబట్టి మనందరం బయటికి రాకుండా క్లాసెస్ ఇలా వింటున్నాం. సో ఈ ఇమ్యూనిటీని మన బాడీ ఎంత మనల్ని బాగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనే విషయం మీద ఈ రోజున మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోబోతూ ఉన్నాం. మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన శరీరాన్ని మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. శరీరంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైన ఇమ్యూన్ సెల్స్ అంటే వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థకు సంబంధించిన కణాలు ప్రతి క్షణం కంటికి రెప్పలాగా కాపాడుతూ ఉంటాయి. వాటిలో కొన్నిటి గురించి చూద్దామండి. ఆల్రెడీ మనము ఇంతకు ముందు ఇమ్యూన్ సెల్స్ లో 3 రకాలని చెప్పుకున్నాము. మొదటి రకము లింఫోసైట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. రెండవ రకానికి చెందినవి ఫాగోసైట్స్ అంటే వీటిని భక్షక కణాలు అంటామండి. పేరులోనే ఉందండి భక్షణ ప్రక్రియ. భక్షణ అంటే తినేయటం, భక్షణ ప్రక్రియ, భక్షణ కణాలు అని పిలుస్తాం వీటిని. భక్షణ కణాలు భక్షణ కణాలు లేదా ఫాగోసైట్స్, వీటిని మ్యాక్రోఫేజెస్ అని కూడా పిలుస్తామండి. ఈ భక్షణ కణాలు అన్నీ కూడా మనకి వ్యాధి నిరోధకతను కలగజేస్తూ ఉన్నాయి. భక్షణ కణాలు అనేటటువంటి 2వ రకానికి చెందినటువంటి వ్యాధి నిరోధక కణాలు. 3వ రకానికి చెందినవి అనుబంధ కణాలు. ఇక్కడ రాసుకున్నాం అనుబంధ కణాలు. సో మొదటి రకానికి చెందినటువంటి కణాలు లింఫోసైట్స్ గురించి మనం చూసాం. టీ లింఫోసైట్స్ గురించి, బి లింఫోసైట్స్ గురించి చూసాం. టీబీ లింఫోసైట్స్ ఎలాగ వ్యాధి నిరోధకతను కలగజేస్తాయి మనం చూసాం. బి లింఫోసైట్స్ ప్రతిజనకాన్ని గుర్తించి ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేసి ప్రతిజనకాలను చంపేస్తుంది. ఆల్వేస్ ద బి లింఫోసైట్స్ ఆర్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై ది సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ and they will recognize the circulating antigens and they will produces the antibodies which kill the antigens. So T lymphocytes directly they will attack the all the antigens. అంటే ప్రతిజనకాలను గుర్తించి ప్రతిదేహాలను ఉత్పత్తి చేసే ప్రక్రియమో బి లింఫోసైట్లు చేస్తున్నాయి. టీ లింఫోసైట్లు నేరుగా ప్రతిజనకాలతోటి తలపడుతూ అంటే పోరాటం చేస్తూ వ్యాధి నిరోధకతను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. అక్కడ మనం 2 రకాలైనటువంటి కణాలను గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇక లింఫోసైట్స్ తర్వాత మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి 2వ రకానికి చెందినటువంటి వ్యాధి నిరోధక కణాలు భక్షక కణాలు. ఈ భక్షక కణాలను మనము భక్షణ అనే ప్రక్రియని లాటిన్ భాషలో ఫాగోసైటోసిస్ అంటాం. ఇది లాటిన్ వర్డ్ అండి. అంటే తినటము భక్షణ చేయటము అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది. జనరల్ గా ఈ భక్షణ కణాలు ఎక్కడ అభివృద్ధి చెందుతాయంటే మానవుని యొక్క అస్థి మధ్యలో అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ 2 భక్షణ కణాలు 2 రకాలైనటువంటి భక్షణ కణాలను మనం పరిశీలించి చూడవచ్చు. ఒకటి ఏకకేంద్రక ఫాగోసైట్స్, 2 బహుకేంద్రక ఫాగోసైట్స్ అని పిలుస్తాం. మొదటగా ఏకకేంద్రక ఫాగోసైట్స్ గురించి మనం పరిశీలించి చూద్దాం. ఏకకేంద్రక ఫాగోసైట్ కణాలు, వీటిని ఎంఎన్పీస్ అని చెప్పి షార్ట్ కట్ లో పిలుస్తామండి. ఈ ఏకకేంద్రక ఫాగోసైట్ కణాలు మనల్ని ఒక రకానికి చెందినటువంటి భక్షక కణాలు. ఇవి ఎక్కడ సాధారణంగా మనం ఇది ఒక రకమైనటువంటి కణికారహితమైన తెల్ల రక్త కణాలు. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తెల్ల రక్త కణాలు గురించి మనం పరిశీలించి చూస్తే సాధారణంగా రక్తాన్ని 2 విభాగాలుగా విభజిస్తాము. ద్రవ రూపంలో ఉన్న పదార్థాన్ని ప్లాస్మా అంటాము, ఘన రూపంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను రక్త కణాలు అంటాము. ఈ రక్త కణాలను 3 రకాలుగా విభజించాం. ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, రక్త ఫలకీకలు. ఈ తెల్ల రక్త కణాల్లో ఉండేటటువంటి జీవ పదార్థాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం వీటిని 2 రకాలుగా విభజించాం. ఒకటి కణికారహిత తెల్ల రక్త కణాలు, కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలు. కణికారహిత తెల్ల రక్త కణాలు, కణికాయుత తెల్ల రక్త కణాలు కూడా తెల్ల రక్త కణాలేనండి. వీటిలో కణికారహిత తెల్ల రక్త కణాలను మనము మోనోన్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్లుగా పరిగణిస్తాము. ఏకకేంద్రక భక్షక కణాలు అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది.
ఇవి ఒక రకానికి చెందిన తెల్ల రక్త కణాలు. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సాధారణంగా రక్త ప్రవాహంలో ఉంటాయి. భక్షక కణాలుగా మ్యాక్రోఫేజెస్ అంటే భక్షక కణాలుగా మారతాయి. మారి ప్రతిజనకాలన్నిటినీ మరియు చనిపోయినటువంటి కణాలను శుభ్రం చేస్తాయి. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్. మనం ఇండ్లలో ఎలాగైతే చెత్తా చెదారాన్ని ప్రతిరోజు తీసివేసుకుంటామో అలాగే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి చనిపోయినటువంటి కణాలను ఎప్పటికప్పుడు తినివేసి శరీరాన్ని శుభ్రం చేసే కణాలు ఈ మోనోన్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అండి. మరి ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నాయి ఈ మోనోన్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అంటే చనిపోయిన కణాలను ప్రతిజనకాలను వీటన్నిటిని తినేస్తూ ఉంటాయి. వీటిలో శరీరంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రదేశాల్లో మనకి మోనోన్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి. మొదటగా చూసినట్లయితే మొదటి రకానికి చెందిన వాటిని మోనోసైట్స్ అంటాం. ఈ మోనోసైట్స్ అనే రూపంలో ఉన్న ఈ భక్షక కణాలు ఎక్కువగా మనకి రక్తంలో కనబడుతూ ఉంటాయి. రక్తంలోనికి వచ్చినటువంటి ఏ ప్రతిజనకాన్ని అయినా చంపేస్తాయి, తినేస్తాయి. చంపేయటం కాదండి, ఇక్కడ తినేయటం జరుగుతుంది. అలాగే కఫ సెల్స్ అని పిలుస్తాము, కాలేయం లోపల ఉంటాయి. ఈ కఫ సెల్స్ అనేవి ఏ విధంగా కాలేయంలో ఉండి ఇవి బాడీని డీటాక్సిఫికేషన్ కు ఉపయోగపడతాయని చెప్తారు. డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే శరీరంలో ఉన్న విషతుల్య పదార్థాలను తీసివేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసో తెలియకో ఆహారం ద్వారా కొన్ని విషపూరిత పదార్థాలను తీసుకుంటాము. ఆల్కహాల్కి సంబంధించింది కావచ్చు, ఇంకా నికోటిన్కి సంబంధించినవి. అలాంటి పదార్థాలను కాలేయంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు కాలేయములో ఉన్న కఫ సెల్స్ అనేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ కణాలు వాటిని తినేసి శరీరాన్ని శుభ్రం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే డస్ట్ మిజెంకైమల్ సెల్స్, ఇవి ఒక రకమైన మిజెంకైమల్ సెల్స్ మన కిడ్నీలో ఉంటాయండి. కిడ్నీలో కూడా మనం చూసినట్లయితే రక్తం ద్వారా రకరకాలైనటువంటి విష పదార్థాలు వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఏ ఫిల్ట్రేటింగ్ ఆర్గన్, అంటే ఒక రకంగా వడపోత ప్రక్రియ జరిగేటటువంటి అవయవం ఏదన్నా ఉంది, రక్తము వడపోత ప్రక్రియ జరిగే అవయవం ఏది అని అంటే మూత్రపిండాలు. ఈ మూత్రపిండాల్లోకి వచ్చిన చెడు పదార్థాలను అన్ని తినివేసే కణాలను, ప్రత్యేక కణాలను మెసెంకైమల్ సెల్స్ అంటాం. అలాగే డస్ట్ సెల్స్, ఇప్పుడు కరోనా గురించి బాగా చెప్పుకుంటున్నాము. కరోనా కలిగించేటటువంటి ప్రతిజనకాలను కానీ ఇతర ప్రతిజనకాలను కానీ ఏ రకమైనటువంటిది అయినా ప్రతిజనకాలను మనం ఇన్హేల్డ్ గాలి అంటే గాలిని పీల్చేటప్పుడు లోపలికి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి శ్వాస నాళాలు, శ్వాస నాళికల లోపల ఉండేటటువంటి ఈ దుమ్ము కణాలు అని పిలుస్తామండి. ఈ దుమ్ము కణాలు ఆ శ్వాస నాళాలు, శ్వాస నాళికల్లోనికి వచ్చినటువంటి హాని శరీరానికి, మానవుని శరీరానికి హాని కలగజేసేటటువంటి పదార్థాలను తినేస్తాయి. అలాగే మైక్రోగ్లియల్ సెల్స్, బ్రెయిన్ లో మానవుని మెదడు లోపల సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. ఆ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ లోపల మనకి ప్రత్యేకమైన మైక్రోగ్లియల్ కణాలు, సైనోవియల్ కణాలు కనపడతాయి. ఇవేం చేస్తాయంటే మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించిన కొన్ని ప్రతిజనకాలు, మనం మొన్న కూడా ఒకసారి చెప్పుకున్నాం, ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్ లో కొన్ని ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ వంటి జీవుల యొక్క లార్వా దశలు మెదడులోనికి కూడా ప్రవేశించవచ్చు. అలాంటి ప్రతిజనకాలు ఏవైనా వ్యాధిని కలగజేసే ప్రతిజనకాలు, అదే కావచ్చు, ఇంకేదైనా బ్యాక్టీరియా లాంటిది కావచ్చు, ఫంగస్ కావచ్చు, ఎలాంటివే ప్రతిజనకాలనైనా సరే మన మెదడులోనికి కూడా ప్రవేశిస్తే వాటిని గుర్తుపెట్టి వాటిని తినేసేటటువంటి, భక్షించేటటువంటి ప్రక్రియ చేసే కణాలు ఈ మైక్రోగ్లియల్ కణాలు మరియు సైనోవియల్ కణాలు. నెక్స్ట్ హిస్టియోసైట్ కణాలు. ఈ హిస్టియోసైట్స్ అనేటటువంటి కణాలు కూడా కనెక్టివ్ టిష్యూ అంటే సంయోజక కణజాలాల లోపల ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన మూత్రపిండము ఒక రకమైన సంయోజక కణజాలంతో ఏర్పడింది. అలాగే మన కాలేయము ఒక రకమైన సంయోజక కణజాలంతో ఏర్పడింది. రక్త నాళాలు, శరీరంలోని ఇతర అవయవాలు, గుండె తప్ప మిగతా ఇతర అవయవాలన్నీ సంయోజక కణజాలం చేత ఏర్పడ్డాయి. ఈ సంయోజక కణజాలంలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో, ఏ అవయవాల్లో ఉంటాయో ఆ సంయోజక కణజాలాల లోపల ఈ హిస్టియోసైట్స్ అనేటటువంటి భక్షక కణాలు ఉండి శరీరంలోనికి, ఆ కణజాలాల్లోనికి ప్రవేశించినటువంటి పరాన్న జీవులను తినివేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఆస్టియోసైట్స్, బోన్ అంటే ఎముక, అంటే మనం అదేదో చాలా గట్టి పదార్థం అని అనుకుంటాము. ఎముక అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కణజాలము. రక్తం కూడా ఒక రకమైన కణజాలమే, ద్రవరూప కణజాలం అంటాం. ఇది కాస్తంత సాంద్రీయ కణజాలం, అంటే గట్టిగా ఉండేటటువంటి కణజాలం. ఈ ఎముకలో కూడా ఆస్టియోసైట్లు అనేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కణాలు
మోనోన్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ రూపంలో ఉన్న ఆస్టియోసైట్ కణాలు ఎముకల్లోనికి ప్రవేశించినటువంటి పరాన్న జీవులను తినివేయటానికి కారణమవుతూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మన శరీరాన్ని మనం రక్షించుకోవడం కోసం మనం ప్రత్యేకంగా ఏమి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. మన శరీర రక్షణ చర్యలు చాలా సమర్థవంతంగా ఉన్నాయి. మనకు ఒక మంచి డిఫెన్స్ మెకానిజం ఉంది, రక్షణ వ్యవస్థ ఉన్నది. వీటన్నిటిని దాటుకొని వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే మనకు జబ్బులు రావడం జరుగుతుంది. మరి ఇమ్యూనిటీస్ వ్యవస్థను పెంచుకోవాలంటే చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని ఏంటి అంటే సమృద్ధి అయినటువంటి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే పోషకాహారాలని తీసుకోవడం వలన మనము ఈ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, ఇక రెండవ రకానికి చెందినటువంటి ఫాగోసైట్స్ చూసినట్టయితే పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అంటే బహుకేంద్రక ఫాగోసైట్ భక్షక కణాలు. ఈ బహుకేంద్రక భక్షక కణాలు అనేటటువంటివి సాధారణంగా తెల్ల రక్త కణాల్లో కణికాయుతమైనవి. ఇక్కడ కూడా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇవి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయండి. వీటిలో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్ అండ్ ఇస్నోఫిల్స్ అనేటటువంటి 3 రకాలైనటువంటి తెల్ల రక్త కణాలను పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అంటాం. ఎక్కువగా న్యూట్రోఫిల్స్ ఉంటాయండి మనకి తెల్ల రక్త కణాల్లో. ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి అంటే ఇవి మన శరీరంలోనికి అంటే రక్తంలోనికి కణజాలాల్లోనికి ప్రవేశించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పరాన్న జీవులను తినివేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ అలాగే ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ తర్వాత మనకి ఇసినోఫిల్స్ అనేటటువంటివి కూడా ఉంటాయి. ఈ ఇసినోఫిల్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువగా ఎలర్జీ చర్యలను కలగజేసి మన శరీరానికి రక్షణ కలిగిస్తాయి. మన శరీరం పైన ఏదన్నా చిన్న వ్యాధికారక పరాన్నజీవి వాలగానే ఆ ప్రదేశంలో వాపు అనే ప్రక్రియ లేదా దురద అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది. మనమేమనుకుంటాం, వాపు దురద ప్రక్రియ రాగానే దానికి మెడిసిన్ వేసుకోవాలి అనుకుంటాం. తప్పు. ఈ వాపు లేదా ఎలర్జీ అనేటటువంటి దురద, ఎలర్జీ అంటే ఒక రకంగా దురద, ఈ ప్రక్రియలు ఏంటయ్యా అంటే మన శరీరానికి ఏదో నష్టం జరగబోతుంది కాబట్టి వెంటనే ఈ ఇస్నోఫిల్స్ అనేవి రియాక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఒక రకమైన ఎలర్జీని కలగజేస్తున్నాయి. మనం ఏం చేస్తాం, ఎలర్జీని కొంతసేపు కూడా భరించకుండా టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది చాలా పెద్ద తప్పండి. కొంత సమయాన్ని వేచి చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఓకే, అలాగే ఈ పాలిమార్ఫో న్యూక్లియో ఫాగోసైట్స్ ద్వారా విడుదలయ్యే మరికొన్ని పదార్థాలు హిస్టమిన్ అండ్ బ్రాడికైన్ అండ్ హెపారిన్ అనే పదార్థాలు. వీటి గురించి చాలా విషయాలు మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. హిస్టమిన్ అండ్ బ్రాడికైన్. ఈ హిస్టమిన్ అనే పదార్థం వ్యాసోడైలేటర్ అంటే రక్త కణాల విస్పారకంగా పనిచేసి ఎక్కడైనా ఏదైనా గాయం కానీ ఏదైనా దెబ్బ కానీ తగిలితే వెంటనే అక్కడికి ఎక్కువ రక్తం వచ్చి చేరుతుంది. అలాగా రక్తం ఎక్కువగా వచ్చి చేరటానికి రక్తనాళాలను వెడల్పు చేసేటటువంటి పదార్థం హిస్టమిన్. ఈ విధంగా వచ్చి చేరడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు ఎక్కువగా ఏర్పడుతుంది. వాపు అనేటటువంటి ప్రక్రియ కూడా మన శరీర రక్షణ చర్య. వాపు అనే ప్రక్రియను మనం అది వ్యాధిగా పరిగణించకూడదు కొంత సమయం వరకు. ఈ విధంగా హెపారిన్ అనేటటువంటి పదార్థం, దీన్ని యాంటీకోయాగ్లెంట్ అంటాం. రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు రక్తము గడ్డ కట్టకుండా చేసేటటువంటి పదార్థం హెపారిన్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ యాంటీకోయాగ్లెంట్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్స్. When the blood present inside of the blood vessel, it doesn't undergo any type of coagulation process due to the presence of the heparin. రక్తము రక్తనాళాల్లో ఉన్నప్పుడు రక్తం గడ్డగట్టకూడదండి. గడ్డగడితే మనిషి మరణిస్తాడు. రక్తం బయటకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గడ్డగట్టాలి. మరి రక్తం బయటకు వచ్చినప్పుడు గడ్డగట్టడం జరుగుతుంది, లోపల ఉన్నప్పుడు గడ్డగట్టదు. ఎవరు ఆ పని చేస్తున్నారు? హెపారిన్ అనేటటువంటి పదార్థం. రక్తం బయటకు వచ్చిన తర్వాత థ్రాంబిన్ అనేటటువంటి పదార్థాలు రక్తం గడ్డగట్టడానికి ఉపయోగపడతాయి. తర్వాత అది వేరే చర్యల్లో మనం పరిశీలించి చూద్దాం. ఈ విధంగా మన శరీరాన్ని పాలిమార్ఫో న్యూక్లియర్ ఫాగోసైట్స్ అనేటటువంటి రక్షణ కణాలు మన శరీరాన్ని నిరంతరము కూడా ఎలర్జీ, ఇన్ఫ్లమేషన్, వాపు అనేటటువంటి చర్యలను జరిపి నిరంతరం కూడా రక్షిస్తూ ఉన్నాయి. Let us see the continuation of our topic. As we know that one number of phagocytes are present in our immune system, which shows the different types of immune responses. These are located in the different organs of the human body. Like the mononuclear phagocytes, let us see the second type of phagocytes. Those are known as the polymorphonuclear phagocytes. Yeah, these polymorphonuclear phagocytes are the granular WBC cells. You should remember. Here we can see the 3 types of polymorphonuclear phagocytes. Those are the neutrophils, basophils and eosinophils. These neutrophils are more number of neutrophils are present in the blood.
These neutrophils always shows the engulfing mechanism, and also they will engulf due to the engulfing mechanism, they will destroy all the microorganisms and pathogens. Next one, eosinophils also one type of immune cells. These eosinophils always shows the allergy condition. Next one, histamine and bradykinin and heparin substance. This histamine is the one type of protein substance which acts as a vasodilator. This due to the vasodilation, the gush of blood occurs when the injuries occurs to the different types of organs. Then we can see some of the inflammation at the injured part. Due to the histamine, the vasodilation takes place. What about the heparin? Heparin is the one type of anticoagulant substance. This anticoagulant helps in the anticoagulation process when the blood present inside of the blood vessels. So, like allergy and inflammation process are the different types of immune responses which are shown by these polymononuclear phagocytes. Let us see the continuation. Those are third type of immune cells are the auxiliary cells. These immune cells are again basophils, platelets are constitute the auxiliary immune cells. Generally, these are shows the immune responses which are associated with the phagocytes and mononuclear phagocytes and polymorphonuclear phagocytes. Again, these auxiliary cells are different types are present. Those are the basophils, platelets and antigen presenting cells. Let us see the one by one. First of all, mast cells. Mast cells are resemble with the basophil. These are present in the areolar tissues and so shows the inflammation process. Next one, platelets. Platelets are generally, these are produced by the bone marrow, megakaryocytes of the bone marrow. These platelets also helps in the coagulation process. Next one, antigen presenting cells. Do you know that one? What is meant by antigen presenting cells? Antigen presenting cells mean some of the cells will be altered by the some of the cells. Those antigen altered cells will be presented to the some of the lymphocytes. Those are known as the antigen presenting cells. Means and modified self-immune cells are known as the antigen presenting cells. Example for this one, macrophages and dendritic cells and Langerhans cells. Generally, these dendritic cells are produced by the spleen and Langerhans cells are present in the skin region. These dendritic cells and Langerhans cells also helps in the humoral immunity and cell-mediated immunity. Humoral immunity means that the dendritic cells which are known as the auxiliary cells, these cells will stimulate the B cells and T cells. When the B cells are stimulated by the dendritic cell, they will produce some of the antibodies which destroys the pathogens or antigens. These Langerhans cells always associated with the T cells only. Means these T cells will show the only cell-mediated immunity. Generally, Langerhans cells are consist of some of protein molecule which are known as the MHC1 and MHC2 molecule. What is meant by MHC1 and MHC2 molecule? Major histocompatibility substance which are associated with these cells. Okay. ఈ విధంగా మనము రక్షణ వ్యవస్థలో మూడవ రకానికి చెందినటువంటి అనుబంధ కణాల దగ్గరికి వచ్చామండి. అనుబంధ కణాలను పరిశీలించి చూస్తే రక్షణ వ్యవస్థకు అంటే వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థకు సహాయపడేటటువంటి కణాలని అనుబంధ కణాలు అంట. వీటిలో బేసోఫిల్స్, ప్లేట్లెట్స్, మాస్ట్ సెల్స్, యాంటిజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. మొదటగా మాస్ట్ సెల్స్ ని చూసినట్లయితే ఇవి బేసోఫిల్స్ మాదిరిగానే ఉంటాయి. ఎక్కువగా అరియోలార్ కణజాలం లోపల ఉంటాయి. ఇవి హిస్టమిన్, హెపారిన్, సెరటోనిన్ అనే పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేసి ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు ప్రక్రియకు కారణమవుతున్నాయి. ప్లేట్లెట్స్ అంటే రక్త ఫలకికలు అనేవి రక్తము మన ఎముక బజ్జలో ఉన్న మెగాలోకారియోసైట్ అనే కణాల నుంచి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఇవి ఉత్పత్తి అయ్యి రక్తము బయటకు వచ్చినప్పుడు గడ్డ కట్టడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత యాంటిజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి కణాలను మార్పు చెందించి ప్రతిజనకాలతో కూడినటువంటి కణాలను మార్పు చెందించి ప్రతిదేహాలకు
లేదా లింఫోసైట్స్ కు అందచేసే కణాలను యాంటీజెన్ ప్రెజెంటింగ్ సెల్స్ అంటాం. వీటికి ఉదాహరణ మ్యాక్రోఫేజెస్, డెండ్రిక్ సెల్స్ అండ్ లాంగర్హాన్స్ సెల్స్. ఈ డెండ్రిక్ సెల్స్ అనేటటువంటి కణాలు ఎక్కువగా స్ప్లీన్ లో కనపడతాయి, ప్లీహంలో ఉంటాయి, అలాగే లింఫ్ నోడ్స్ లో ఉంటాయి. అలాగే లాంగర్హాన్స్ సెల్స్ అనేటటువంటి చర్మంలో ఉంటాయి. ఇవి MHC1, MHC2 అనే మాలిక్యూల్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ MHC1, MHC2 మాలిక్యూల్స్ అనేవి ప్రతిజనకాల ఉపరితలంలో ఉండి ప్రతిదేహ లింఫోసైట్లకు అందజేయటానికి ఉపయోగపడుతూ ప్రతిరక్షణ చర్యల్లో ఉపయోగపడతాయి. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా.